तकरीबन सारे बच्चों छोटी तो छोटी जिस बच्चे ने भी छोटी तो छोटा पार्टिसिपेट किया है, छोटे तो छोटा समाज, छोटी तो छोटी भूमिका भी निभाई है। मैं तकरीबन सारे बच्चों दो चीज़ां इन्हां बच्चों को सुन के मेरे जहन दे विच आईयां। मेरा अपना बचपन, पहली चीज़ मैं देखिया, मैं अपने बचपन को स्टेज पे खड़ा देखिया बोलते हुए। दूजी चीज अपने देश का भविख देखिया, अपनी कौम का भविख देखिया। मैं सोचा जे सारे स्कूल, सारिया यूनिवर्सिटी, सारे कॉलेज, सारी विद्यक संस्थावां जिहड़ियां जे इस तरह अपने बच्चों को तरश मोटिवेट कर तो साडा आने वाला जिहड़ा कौम का फ्यूचर है वो बड़ा अच्छा बन सकदा। मैं इस चीज़ में इत्थे बैठ के इन्हां 15-20 मिनटां दे विच अद्धे घंटे दे विच मैं इस तरह सिरजिया मैं अपने आप दे अंदर सोचिया इस चीज़ नूं कि इदां हो सकदा है, इदां बन सकदा। सब तो पहला कोटान शुकराना धन धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दा, जिन्होंने सानू सारियां नूं इह उद्यम बख्शिया कि असी इस तरीके नाल एकत्र हो सकीए, नाल अपने बच्चों नूं लैके अपने विद्यक संस्थावां नूं नाल लैके असी एकत्र हो सकीए। जिन्होंने ये उद्यम बख्शिया गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा कोटान वार शुकराना तुहाडा सारियां संगतां दा जिहड़े अपने बच्चों को इस पासे प्रेरदे हो, अपने समय दे विचों समा कढ के गुरु दे चरणों च जुड़दे हो। मैं जदों भी इस संस्थान दे उत्ते आउंदा तुहाडे विच बड़ा उत्साह हुंदा, बच्चों विच खास करके उत्साह देखदा है। वीर जगप्रीत सिंह जी, इन्हां दी समूची फैमिली, ये सारा महल्ला मैं समझदा कि इस मुहल्ले दा एक जी, एक घर दा जी, बीबियां, बच्चे जुड़ के इस विषय ते काम करते हो कि जदों भी गुरु घर दे विच कोई समागम होवे ते असीं वध चढ़ के हाज़रियां लवाईए। मैं तुहाडा सारी संगत दा धन्नवाद करदा। अज आपां गुरु हर राय साहिब सच्चे पातशाह जी प्रकाश पुरब दे संबंध विच प्रकाश पुरब नूं समर्पित इस समागम आपां मना रहे हां ते गुरु साहिब दे प्रकाश पुरब दी भावें पहलां आपां मना चुके पर इस नूं समर्पित प्रकाश पुरब दी आप संगतां नूं लख लख बधाई होवे। सतगुर दी बाणी कहंदी धन जन आया, बेटी शब्द पढ़ रही सी, धन जन आया जिस प्रसाद सब जन कराया। वो जन धन है वो जन जिहदे आउण नाल जगत दा पार उतारो। सब तो पहला मेरे फतेह की सांझ पाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। 1630 दे विच कीरतपुर साहिब की धरती दे उत्ते माता निहाल कौर दी कुख तो पिता बाबा गुरदित्ता जी के गृह विखे धन गुरु हर राय साहिब जी का प्रकाश होया। गुरु हर राय साहिब जी के बड़े भराता धीर उन्हों का जो जन्म होया तो गुरु हरगोबिंद पातशाह को दसिया गया। गुरु हरगोबिंद पातशाह की दादा जी, गुरु हरराय साहब के दादा जी गुरु हरगोबिंद पातशाह दसिया गया तुहाडे घरे साहिबजादे ने पोतरे ने जन्म लिया। महाराज ने चुकिया हसे ते सारे पूछया कि क्यों हसे, कहते घुम घुमा के आ गया। घुम घुमा के आ गया मतलब महाराज दसो कौन आ गया, कहते पिरथी आ गया। पिरथी चलना घुम घुमा उसे बिरती का मालिक है, ओहे जी इहदी बिरती है, ओहे जिहदा चाल चलन, ओहे दियां चलाकियां, ओहे जागदा इहदे खजूर है। अरदास करियो अकाल पुरख दे गुरु नानक दे चरनां विच परमेश्वर इहनूं सतबुद्धि बख्शे। समा पिया सब तो छोटे पोतरे का जन्म होया हर राय जी का। जदों हर राय साहिब का जन्म होया ते उदों धन गुरु हरगोबिंद पातशाह अमृतसर साहिब की धरती ते सन। 1630 दे विच आप जी
एक खास गल दसदे हैं कि गुरु हरराय साहब जी का जिहड़ा जीवन काल है वो टोटल 30 साल का है। उन्होंने जिहड़ी जीवन यात्रा है ना संसारी वो 30 साल की है। 1630 दे विच महाराज का जन्म होंदा है ते 1661 दे विच सतगुरु गुरु हरराय साहब जी जिहड़े है वो ज्योति ज्योति 30-31 साल का जिहड़ा जीवन है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। महाराज सच्चे पातशाह जी ने गल कही, कहते कौम दी जड़ नूं मजबूत रखण वाला आया, कौम दी जड़ नूं मजबूत रखण। ये बचन हरमंदर साहब जी अमृतसर दी धरती दे उत्ते बैठे बिना अपने पोतरे नूं वेखिया हरराय साहब दे शान विच गुरु हरगोबिंद पातशाह ने कह दित्ते सी कौम दी जड़ नूं मजबूत रखण वाला आया, एक मर्द आया, एक कौमी सूरमा आया, एक योद्धा आया। गुरु प्यारिओ एहो जे वर बिना वेखे तो सतगुरां ने गुरु हरराय साहब नूं बख्श दिते सन। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज समा आया ज्यादा नेड़ता धन गुरु हरगोबिंद महाराज दे नाल बहुत ज्यादा नेड़ता सी, अपने पिता नालों भी ज्यादा प्यार अपने दादे कोलों। एक होर चीज कमाल जीवन भर किसी चीज नूं अपने जीवन विच इदां संकोच के समो के रखना बड़ी कमाल दी गल। गुरबाणी का एक कथन है, धन धन पिता धन धन कुल धन धन सो जननी जिन गुरु जनिया माए। ओ पिता धन है जिहदे घरे गुरु ने जन्म। बाबा गुरदित्ता जी धन गुरु प्यारिओ धन धन माता माता धन जननी धन जननी जिन गाया धन पिता प्रधान। माता ने हाल और धन 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 सुख धन धन कुल कुल भी धन छोटियां दी कुल च पैदा होए गुरु हरराय साहब सच्चे पातशाह। सतगुरु गुरु हरगोबिंद पातशाह ने गुरु अर्जन देव महाराज की शहादत तो बाद 2 तलवारां पाई। बाबा नथा जी बाबा अब्दुल्ला जी ढाडी होए ने गुरु दे घर दे ते उन्हां एक वार दे विच किहा 2 तलवारी बधियां, एक मीरी दी एक पीरी दी, एक राखी करदी राज दी, एक राखी करे वजीरी दी, पग तेरी। ओ गुरु हरगोबिंद पातशाह दी दस्तार वाल हथ करके कहंदे पग तेरी। जिवें कोई सोहनी दस्तार सजाउंदा ना बेटा ने सोहनी दस्तार सजाई आप कहते बेटा बहुत सोहनी दस्तार की उपमा की। सतगुरु गुरु हरगोबिंद महाराज तख्त के उत्ते सुभाएमान उधर खड़ के ढाडी बाबा नथा जी ते बाबा अब्दुल्ला जी वार गा रहे ते वार गाउंदियां गाउंदियां गुरु हरगोबिंद पातशाह दी दस्तार वाल हाथ करके कहंदे पग तेरी की जहांगीरी दी। कहंदे जहांगीर दी पग केड़ी है? पग तां असली तुहाडी है, तुहाडी पग दे अगे लोकां दे सिर। उस गुरु ने जिन्हें 4 जंगां लड़ियां, गुरु हरगोबिंद पातशाह ने 4 जंगां लड़ियां, अपने पोतरे नूं अपने नाल रखिया, शस्त्र विद्या सिखाई, घोड़ सवारी सिखाई, शास्त्र विद्या सिखाई, ग्रंथां दा ज्ञान दिता, बड़ा ज्ञान इन्ना को ज्ञान दिता। बड़ी कमाल दी गल है गुरु हरराय साहब सच्चे पातशाह ने अपने जीवन विच बाणी का बहुत ज्यादा सत्कार किया। क्यों सत्कार किया? क्योंकि दादे ने ज्ञान ही बहुत दिता, बहुत ज्ञान दिता। इथों तक गल कहती कहते जिन भै अदब ना बाणी धारा
ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਭੈ ਅਦ ਬਨਾ ਬਾਣੀ ਧਾਰਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ ਭੈ ਅਦਬ ਨਾ ਬਾਣੀ ਧਾਰਾ, ਸੋ ਜਾਣੋ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ। ਬਚਪਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਝੋਲਾ ਪੈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਝੋਲਾ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਿਆਣੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 52 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਝੋਲਾ ਪਹਿਨਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ 100 ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਝੋਲੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਖੁੱਲਾ ਘੇਰ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ। ਤੁਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਚੋਲੇ ਨਾਲ ਕਲੀ ਨਾਲ ਅੜ ਗਿਆ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਹਿਰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੋਮਲ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇਚਰ ਲਵਰ ਸਨ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੇਟੀ ਹੁਣ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੱਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਏ ਲਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਕਦੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨੇਚਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਲਾਇਆ, ਟਹਿਲੀਆਂ ਟਹਿਲਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਚੰਗੀ ਲੱਕੜ ਲਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਗਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਦਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਪੌਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਚ ਲੈ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਗਏ, ਮਸਜਿਦ ਲੈ ਗਏ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸੋਚਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੋਲੇ ਨਾਲ ਅੜ ਕੇ ਟੁੱਟਿਆ ਫੁੱਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਿਹਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪੋਤਾ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਾਦੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਆਹਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਝਾਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸ਼ੋਕ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਸਨ, 2 ਹੰਝੂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ। 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਹੰਝੂ ਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਰਿਰਾਏ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਫੁੱਲ ਮੇਰੇ ਚੋਲੇ ਨਾਲ ਅੜ ਕੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਚੂੜਾਮਣੀ ਜੀ ਨੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਦਾਮਨ ਸੰਕੋਚ ਚਲੋ, ਜਦੋਂ ਚੋਲਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਚੋਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੰਕੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਖਿਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਬਲਕਿ ਸੰਕੋਚ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਬੋਲ ਕੇ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਜਾਣੇ, ਥੋੜੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਣੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਦਾਮਨ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਣਾ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਣਾ। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਦਾਮਨ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਟੋਕਰੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।
ਗੱਪ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ 100 ਘੜਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਰੋਜ਼ 100 ਘੜਿਆਂ ਨਾਲ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਨੋ ਵਾਟਰ ਨੋ ਲਾਈਫ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਲੋਗਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਨੋ ਵਾਟਰ ਨੋ ਲਾਈਫ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਘੜੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਬਾਲਟੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ 100 ਘੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ 100 ਘੜੇ ਪੈ ਗਏ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ 100 ਘੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। 100 ਘੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਗੱਪ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 100 ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧੋਣ ਲਈ 100 ਘੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਨ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਗ ਲਵਾਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਨਮ ਹੈ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ 4-5 ਬਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਵਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਬੇਸਹਾਰਾ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੜਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਬਣਾਏ ਬਾਗ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ। 2200 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਹਰ ਵਕਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 2200 ਘੋੜ ਸਵਾਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਮਾਤਾ ਕੋਈ ਬੜੀ ਗਰੀਬਣੀ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਹਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੈਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਮਾ ਬੈਠੀਆਂ, ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਲੰਬਾ ਲੰਜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੰਬਾ ਲੰਜਾ ਸੁਡੌਲ ਅੱਛਾ ਸੋਹਣਾ ਬੱਚਾ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਲੜਕਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਪਤੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸੋਹਣਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਮਉਮਰ ਅੱਛਾ ਲੜਕਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮਨ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ। ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪਾਲਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀ ਨਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਾਸਤੇ, ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਤੁਰੇ, ਮਾਤਾ ਨੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਰੁੱਖੇ, ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾਲ ਖਾਣ, ਘਰੇ ਗਰੀਬੀ ਹੋਈ ਸੀ। 2 ਰੁੱਖੇ ਸੁੱਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਸੀ, ਕੋਲੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ਨਾ ਨੇੜੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਮਗਰ ਕਰ ਲਕੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਇਹਦੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਠਾਠ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛਕਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਰੁੱਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਇਆ। ਪਿੱਛੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨੀਰ ਵਗੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਾ ਦਾਨ ਦੇ ਸਾਧੂ ਕੀ ਧੂਰਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। 16 ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੋਹ ਗੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ। ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਦਾ,
भले भले के पीर पिशाच। अगे लंघे माता दी अखां चों नीर वगिया, जे मेरे कोल अज चंगा भोजन हुंदा मैं इहनूं मां बन के छकाउंदी, जदों ये मूंह च बुरकियां पाउंदा मैं समझदी मेरे पुੱਤ है ते मेरे हत्थां दी पक्की मेरा पुੱਤ पा लिया। थोड़ी अगे लंघे सी घोड़ा वापस मोड़ लिया, अंदर दी गल्लां वाला सब घोड़ा वापस मोड़ के आए, घोड़े तो उतरे नहीं, उदां ही कहंदे मां तेरे कोल कुछ है छकण वास्ते। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ? ਇੱਕ ਜੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ तमाम दौलत जीरो है, कुछ भी नहीं। मां लफ्ज दे अगे दुनिया दी दौलत बिल्कुल कूड़ा ने मिट्टी मिट्टी। क्या मां भुख लगी है तेरे कोल कुछ है? कहने लगे है तां सही सच्चे पातशाह तुहाडे लायक नहीं। कहंदे मां जो तू बनाया मेरे लायक है। कहंदी कले प्रशादे ही ने रुखे ने, इन्हां दे नाल कुछ नहीं है। कहने लगे मां तू मैनूं दे। कोल खलोते सारे वर्गे सिख घरों तो छक के आए कि जिस तरीके नाल छक रहे ने कोई मर्यादा भी नहीं। घोड़े दे उत्ते बैठे ने, लगामा हाथ च ने, पैरां च जोड़ा है। ये तां सिख दा लंगर छकण दा तरीका ही नहीं, मर्यादा ही नहीं सिख दी लंगर छकण दी। पर गुरु प्यारे घोड़े ते बैठे ही वो एक प्रशादा आप छक लिया, एक माता नूं कहा माता तू मां है मेरी, तुसीं भी छको प्रशादा। छकिया मैं समझदा जिहड़ा गुरु हर राय साहब दे हत्थों प्रशादा वापस आया होएगा माता दे हत्थ ते, वो रहमतां दा भरिया होया प्रशादा होएगा। वो तृप्त हो गई माता, ओदा अंदर तृप्त हो गया, ओदा संसार दे उत्ते आउणा सफला हो गया। भय कृपाल गुसाई मेरे जन्म मरण मल नाथी। जिन्हां दे उत्ते गुरु दी रहमत हो गई, जम्मण मरण दी मैल जन्मां जन्मां दी लथ गई, जम्मण मरण दे गेड़े मुक गए, अंदर दी तृष्णा मुक गई। साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइयां। जदों गुरु ने बख्शिश कर दित्ती, मेहर दी निगाह नाल झाक पए ते जन्मां जन्मां करन दी भुखा मिट गईयां। एक होर बख्शिश महाराज दे जीवन दी, उन्हां दे सारे जीवन नूं बयान करना इस जुबान दे वास्ते नहीं ते ना आपां जिन्ना चिर मर्जी बोली जाइए आपां गुरु दी उपमा संपूर्ण नहीं कर सकते। मैं जीवन के कुछ कुछ अंश रखने, कुछ जरूरी गल्लां बच्चों वास्ते करनी। आ जिहड़ियां तीन रियासतां ने ना, नाभा पटियाला ते संगरूर रियासत, फूल ते सदली, ये दो राजे फूल ते सदली। इन्हां विचों जिहड़ा फूल सी रामपुरे फूल दे कोल, आपां जिहड़ा रामपुरा फूल कहंदे, ये फूल जिहड़ा इलाका ये फूल दे नाम दे नाल सी। आपस विच सी तां भरा पर थोड़ी खटपट सी, अणबण सी, अलग अलग सी। जिहड़ा फूल सी ओदे दो बच्चे सन लगे, काला, एक भाई काला, एक दा नाम भाई रामा भी लिखिया, भाई महराजू भी लिखिया। दो तीन नाम ने इतिहास साडा बड़ा गड़बड़ाया होया है, क्योंकि असीं आप लिखिया नहीं ते ना ही असीं समझ ना ही असीं अपने इतिहास दे उत्ते आप जिहड़ा भाई महराजू सी ना, ओदे नाम ते महराज पिंड बसिया ते गुरु प्यारे ओदी मौत हो गई। ओदे दो पुत्र सन, उन्हां दोवें बच्चियां नूं लैके उन्हां दा चाचा यानी कि भाई काला वो गुरु हरगोबिंद पातशाह, गुरु हर राय पातशाह दे कोल चला गया। हर राय पातशाह उस इलाके दे विच एक पिंड है हर रायपुर, उस पिंड दा जिहड़ा पहला नाम सी वो सी भौं खड़ी। उस पिंड दे विच महाराज विराजे होए सन, 2200 घोड़सवार नाल सन। उत्थे भाई लखा जी, भाई काले जी दा दोस्त सी ते भाई लखा जी वो चौर साहब की सेवा करदा हुंदा सी गुरु हरराय साहब। उन्हें कहा इन्हां दा प्यो मर गया जवाकां दा, ये जवाक बेसहारा हो गए,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਗਏ। ਉਹ ਦੋਨੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜਤੇ ਸਨ, ਚੋਲੇ, ਉਹ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਨੰਗੇ ਧੜ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਢਿੱਡ ਵਜਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਢਿੱਡ ਵਜਾਉਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਾਲਿਆ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਢਿੱਡ ਕਿਉਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਿਤਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਾਲਿਆ, ਇਹ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰਿਰਾਏਪੁਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਰਿਆਸਤ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਹ ਫੂਲ ਤੇ ਸੰਦਲੀ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲੇ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਬਣੇ। ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆਇਆ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਝੁੱਡੂ ਸੀ ਤੇ ਝੁੱਡੂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਸਾਰੀ। ਭਤੀਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਦੀ ਕਾਹਨੂੰ? ਰਾਤ ਲੰਘਣ ਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਣ ਦੇ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਲੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਲਿਆ, ਕੱਲ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਧਰਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਲਚ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਾਲਚ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਵੀ ਰਾਜ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੇਰੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਾਂਭਣਾ ਕਰਨਗੇ ਰਾਜ, ਪਰ ਤੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਾਂਭਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਬੜੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਇੱਕ ਵੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਬੜੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ? ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਸੰਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਚਲੀਏ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੀਏ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ। ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਗਏ, ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਨਾ ਕੜਾਕੇ ਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲਦੀ, ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲਦੀ। ਏਦਾਂ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ, ਇੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਘੜਾ ਪਿਆ ਤੇ ਘੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ। ਜਦੋਂ ਘੜਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠਿਕਰੀ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠਿਕਰੀ। ਘੜੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਘੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠਿਕਰੀ। ਠਿਕਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਚਮਕਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖੋ ਆ ਠਿਕਰੀ ਚਾਰੀ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੀਸ ਚੱਕਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ। ਜਿਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਚਮਕਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਸੀ ਨਾ, ਘੜਾ ਸਾਬਤ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਈ ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਚ ਘਿਓ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਘਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੁਬਾਰਾ। ਕਹਿਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਦੋਂ ਘੜਾ ਸਾਬਤ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਵਾਣੀ ਨੇ ਘਿਓ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਕੱਚ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ, ਮਰਤਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਅੱਛੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚੰਗੇ ਮਰਤਬਾਨ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਅਸੀਂ ਡੱਬੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਘਿਓ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਘਿਓ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਾਧੂ, ਤੇ ਘੜਿਆਂ 'ਚ ਹੋਏ ਸੀ ਘਿਓ।
घड़े भर भर के घ्यो दे रखे। कहने लगा महाराज ये घड़ा किसी सवारी ने घ्यो नूं लाया, साला अमदी दे च घ्यो पैंदा। महाराज कहते फिर हुण क्यों चमकदा, हुण तां है नहीं इहदे च घ्यो। कहने लगा नहीं सच्चे पातशाह, लंबा समा घ्यो दे संपर्क च रहा ये भांडा, इस भांडे ने घ्यो नूं जज़ब कर लिया अपने अंदर, घ्यो इहदे च समाया होया। कहंदे हुण क्यों चमकदा, कहंदे हुण तां चमकदा सूरज दीयां किरणां पै गईयां इहदे च, जेड़ा घ्यो इहदे विच समाया होया ओह हुण बाहर चमकदा निकल पिघल के बाहर चमकदा। कहंदे सिखा तेरे सवाल दा जवाब ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੀ ਨਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਥ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਸਤੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਸਟੀਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਹਦੇ ਸਟੀਕ ਦਿੱਤੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਟੈਲ ਮੀ ਕਾਹਦੇ ਸਟੀਕ ਦਿੱਤੇ? ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਟੀਕ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਜਾਓ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪ ਗੁੜ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ। ਐਵੇਂ ਕਰਨੇ ਨੋ, ਇਹਨੂੰ ਡੇਲੀ ਰੀਡ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਸੋਚਿਆ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਈ। ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਓ ਬੈਠੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫੜਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਗਹਿਣਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗਹਿਣਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਲਈ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ ਵੀ ਉਨਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢੇ ਲਈ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰੋੜੇਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰੋੜੇਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਫਰੋੜੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਫਰੋੜੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਸਫਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਲਾਏ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 7 ਮਿੰਟ ਚ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਕੱਢਿਆ ਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਐਦਾਂ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਔਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣੇਗੀ, ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣੇਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਉਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਲੰਘ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਉਤਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਲੰਘ ਤੋਂ ਉੱਠੇ। ਜਦੋਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਠੇ ਤੇ ਗੋਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਲੰਘ ਦੇ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਢੋਲਕੀ ਪਾ ਕੇ ਚਿਮਟੇ ਵਜਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਗਾਇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਭੱਜ ਕੇ ਉੱਠੇ, ਅਦਬ ਸੀ ਬਾਣੀ ਦੇ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, 3 ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ।
नहीं। ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੀੜ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਸਕਾਲਰਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਬੀੜ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਵਾਲੇ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਖੈਰ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 7ਵੇਂ ਤੇ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਕਾਰਨ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਉਹਨੇ ਨਕਲੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਪੁੱਤਰ ਪਿਰਥੀ ਦਾ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਕਰੇ, ਹਿੰਦਵੀ ਫਾਰਸੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਤਿੰਨ ਵੀ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਬਣਾਈ, ਭੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲਿਖਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਲਾ ਹੈ ਤੇ ਰਲਾ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ, ਨਾ ਸੱਤਵੇਂ ਨੇ, ਨਾ ਅੱਠਵੇਂ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਰਥੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਮਹੱਲਾ 6ਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਮਹੱਲਾ 7ਵਾਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਸੀ ਇੱਕ ਹਰਜੀ, ਤੇ ਹਰਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਮਹੱਲਾ 8ਵਾਂ। ਜੇ 6ਵੇਂ 7ਵੇਂ ਤੇ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਲਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖੇ 7ਵੇਂ 8ਵੇਂ ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਲਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਆਪ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ ਕਹਿਆ ਦਰਨਾ ਬਾਣੀ ਧਾਰਾ ਸੋ ਜਾਣੋ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਡੀਸਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਦਾਰਾ ਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਪਲਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮੁੱਛ ਦਾ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਗਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਉਹਦੀ ਫੂਡ ਪੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨਿਗਲਿਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਫੂਡ ਪੈਪ ਚ ਖੁੱਭ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਦਾਰਾ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਬਿਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੈਦਾਂ ਨੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ। ਅਖੀਰ ਕੋਈ ਵੈਦ ਆਇਆ, ਉਸ ਵੈਦ ਨੇ 3 ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀਆਂ। 1.25 ਤੋਲੇ ਦੀ ਹਰੜ, 1 ਤੋਲੇ ਦੀ ਸੁਪਾਰੀ ਤੇ ਅੱਧੇ ਤੋਲੇ ਦਾ ਲੌਂਗ, 5 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ, 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਤੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, 5 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਲੌਂਗ। ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਲੱਭ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦਾਰਾ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਚਾਊਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸੀਏ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੱਥਾ ਠਣਕਿਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈਣ ਕੌਣ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਲੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਗਲਾ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਦੱਸਦਾ।